ਸਲਾਮ, ਆਦਾਬ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਭ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਯਾਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ, YouTube, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ परवीन मसूद ते मेरे नाल साथ देने लिए मौजूद ने मसूद मल्ली जी। मसूद जी जी आया जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण तुहाडा और मेरे वालों भी सब देख रहे सत्कारयोग दर्शकों ਨੂੰ और सुन रहे सत्कारयोग ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਲਾਮ ਆਦਾਬ और सत श्री अकाल है। स्वागत है जी। ਅੱਜ 11 ਸਤੰਬਰ ਸਾਲ 2025 ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ और 12 ਸਤੰਬਰ ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ और ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ जी मसूद बाद ने पहली खबर हले हड़ बारे की अपडेट है। सुनिया है पाकिस्तानी सरकार ने मौन वालियां दे नवे आंकड़े दसे ने। जी बिल्कुल हड़ है जोड़ा इस वे भी टलिया नहीं गया है। इस वे हैड मराला और पंजना का जोड़ा इतने उच्चे दर्जे का हड़ है जोड़ा उसकी तस्दीक की जा रही है। नाल ही पाकिस्तान वालों यह आखना है कि भारत वालों लगातार दरियावां दे विच पानी छड्डिया जा रहा है जिहदे कारण हड़ तो बाद आफ्टर शॉक्स जिहड़े उह नहीं मुकण दे। हुण ताज़ा जिहड़ी खबर सामने आई है उहदे च पहलां तां इह आखिया जा रहा सीगा कि लहिंदे पंजाब च कल्ले लहिंदे पंजाब च 48 ਲੱਖ लोग ने जिहड़े इस हड़ दे नाल इफेक्ट होए ने जिन्हां दे घर-बार रुड़ गए ने या डिग पे ने जिन्हां दीयां फसलां तबाह हो गईयां माल डंगर है जिहड़ा उहदा नुकसान होया। हुण नाल इह भी दस्सिया गया है कि 48 ਲੱਖ लोग ने जिहड़े ते उजड़े ने उजड़ियां दे विचों ਅਸੀਂ 24 ਲੱਖ लोकां नूं रेस्क्यू कीता है। यानी ऐसे जिहड़े पानी दे विच घिर चुके सन उथों निकल नहीं सीगे रहे उथों निकलण च मुश्किलां हो रहीआं सीगीआं पानी च डुब चुके सन। 24 ਲੱਖ लोग ने जिहड़े उहनां नूं कह लवो कि पानी चों कढ के ते चंगे टिकाणिਆਂ तक जिहड़ा ਉਹ ਅਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ 168 170 ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਈ ਸੀਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 900 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। यानी 900 लोग ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਨੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਆંકੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣੇ ਨੇ जी मसूद बाद ने अगली खबर हले पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ होरी जा रहे ने कतर ते इजरायली प्राइम मिनिस्टर धमकी ते कतर नूं दे रहा पर पाकिस्तान दा नां लै रहा। जी बिल्कुल ये जा नहीं रहे जी वो पहुंच चुके हैं और शहबाज शरीफ होने कल्ले नहीं गए पहुंचे उन्होंने नाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार होने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ होने पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के फेडरल मिनिस्टर अता तारन होने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के खास सलाहकार तारक फातमी होने जिहड़े ये सारा जत्था जिहड़ा एक दिन के सरकारी फेरे ते कतर गया है। उत्थे जाके कतर दे नाल इन्हां ने एकता कीती है कि इसराइल ने जो कीता है वो गलत कीता और कतर जो भी जवाब देगा पाकिस्तान नूं अपने नाल खलोता है जिहड़ा वो समझेगा और पाकिस्तान नाल खलोता है। कतर अपड़न ते कतर दे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने जी आਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ और स्वागत ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਥੋਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਬਸ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਤਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 9/11 ਹੋਇਆ ਉਹ 9/11 ਦੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵਰੇਗੰਢ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ कि अमरीका ने जो कुछ किया वो बिल्कुल ठीक किया। अफगानिस्तान च उन्हें 9/11 के जिम्मेदारां नूं लभ के मारिया उन्हें पाकिस्तान दे विच बिन लादन जिहड़ा उहनूं लभ के मारिया। वो मुल्क जिहड़े अतगर्दां नूं पनाह दे के बैठे ने असीं उहनां नूं कहण दे जां ते वो अपने मुल्कां चों अतगर्दां नूं कढ देण नहीं ते इसराइल उत्थे जाके अटैक करेगा। इस ओहदे च पाकिस्तान दा नां है जिहड़ा उहनां ने लिया। मतलब ओहदा कहण दा इह है कि अज असीं कतर दे उत्ते हमला कीता सानूं मंदा चंगा जिहड़ा आखिया जा रहा है पर ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਆਲਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਾਬਤਿਆਂ ਦੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਗਰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਇਸਰਾਈਲ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਤਰ ਬਹਿ ਗਏ ਔਰ ਕਤਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਕੀ ਸਲਾਹ ਜੇ ਅੱਗੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ OIC ਯਾਨੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਲਿਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਜਮਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। जी मसूद बाद ने अगली खबर हले सुप्रीम कोर्ट का आखना है जी हर रिटायर्ड जज नूं 3 पुलिस वाले सिक्योरिटी के तौर ते दिते जाण।
ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਜੁਰਮ ਡੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਓਥ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ, ਜਨਰਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ DPO ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, 3 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਸਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ, ਮੁਫਤ ਗੈਸ, ਮੁਫਤ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ, ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, 3 ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, 3 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਵਧਨੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹਲੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਣਕ, ਆਟੇ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਕਾਲ ਪੈਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਗਈਆਂ ਰੁੜ। ਪਿਛਲਾ ਚੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਵੀ ਲੱਭਣੀ, ਆਟਾ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਔਰ ਚੌਲ ਵੀ ਲੱਭਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਔਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ CM ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਮਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਣਕ ਦਾ ਐਰਕੀ ਮਿੱਥਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਰੁਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਐਰਕੀ ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਣਕ ਸਾਂਭੀ ਹੈ ਤੇ ਆਟੇ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਡਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਕਣਕ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਟਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਚੌਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਉਜੜ ਗਈਆਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੌਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 40 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕਦਮ 1200 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੇਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆ ਤੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 13,500 ਦਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 15,000 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋੜ ਥੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਫਸਲ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਫਸਲ ਗਈ ਰੋੜ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਲ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ। ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੌਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਚੌਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰੌਪ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮਸੂਦ ਬਾਦ ਨੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲੈ। KPK ਸੂਬੇ 'ਚ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ 19 ਆਤਗਰਦ ਲੜਾਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 3 ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਆਤਗਰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਫੌਜ ਦੇ ਇਤਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਹੰਮਦ 'ਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਗਾਨੂ 'ਚ ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਇਤਲਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਅਤਗਰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਬੰਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਇੱਕ ਅਤਗਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਅਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤਗਰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਬਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਨ। ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸੂਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ, YouTube ਹੈ, TikTok ਹੈ, Instagram ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 5 ਦਿਨ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਬਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏ
ਤੇ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 408 272 5200 4082725200 ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੇ ਅਪਡੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।